الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فإذا هي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يرد على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والموحدين والمستضعفين في غزة خصوصا في جباليا. اللهم انصرهم واصبرهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم شدد رميهم. اللهم فرج كربهم. اللهم يا الله عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الكافرين. اللهم دمرهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك العبد السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. بارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله. الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله لا إله إلا هو قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار السالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam minggu ya kemarin itu ternyata Israel menyerang Mukhayyam Jabaliyah. Mukhayyam itu artinya perkemahan, dan banyak orang-orang yang sedang tidur itu terbakar. Mudah-mudahan seperti itu juga nanti mereka dibakar di dalam neraka jahanam. Musadatun fiha, tertutup di dalamnya. Di kita subuh kita kajian berseri tentang sejarah perang salib. Perang salib ini kan dimulai sejak tahun 636 Masehi pada zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab 636. Setelah berhasil merebut daerah-daerah negeri Syam, maka dua panglima Islam Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid masuk ke kawasan Yerusalem dan mengepung Yerusalem selama 6 bulan. Tidak diserang langsung. Supaya apa? Supaya pasokan makanan tidak bisa masuk ke dalam benteng kota Yerusalem. Pada saat itu Yerusalem dipimpin oleh seorang patriark atau uskup namanya Sopranus. Dia yang mewakili kerajaan Bizantium, Raja Bizantium atau Raja Romawi Timur di Yerusalem. Karena sudah dikepung 6 bulan oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, maka akhirnya patriark dan para pembesar Yerusalem sepakat untuk menyerah kepada pasukan Islam dengan damai, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kunci kota Yerusalem harus kami serahkan sendiri kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Abu Ubaidah berpikir ini terlalu jauh jarak antara Palestina dengan Madinah, kan 2 minggu perjalanan darat. Muncul ide supaya Khalid bin Walid kita rias supaya agak, jadi dikatakan Khalid itu di usulnya Khalid agar dirias wajahnya, maksudnya pakaiannya, karena Khalid memang mirip posturnya wajahnya dengan Umar bin Khattab.
Tapi dirapatkan lagi, ternyata itu bukan sifat seorang mukmin. Maka akhirnya ditulislah oleh Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin di Madinah bahwasanya Patriark Sopranus hanya akan menyerahkan kunci Yerusalem kepada pemimpin tertinggi umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya sampai surat di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab musyawarah lagi dengan kibar sahabat di Madinah dan diputuskan Sayyidina Umar untuk berangkat langsung ke Yerusalem. Cuman ini ada kesederhanaan Umar itu memang dan amanah yang besar. Jadi ketika memutuskan untuk berangkat ke Palestina, Sayyidina Umar bin Khattab itu cuma minta disiapkan 1 ekor keledai dan 1 teman saja, khalifah. Negeri Syam itu sudah dikuasai semua. Persia sedang diangin-anginin begitu, bakal direbut, bakal dibuka. Tapi cuma minta 1 aja. Dan itu maulanya itu artinya budak yang sudah dimerdekakan. Budak anaknya namanya Salim. Salim ini tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Jadi Salim ini ulama terkenal. Salim inilah yang menemani Amirul Mukminin berangkat ke Palestina. Kata para sahabat, wahai Amirul Mukminin, kudanya jangan 1, keledainya jangan 1 ekor, 2. Kata Amirul Mukminin, kalau kita bisa manfaatkan 1 ekor, kenapa harus menambah anggaran begitu ya? Kalau bisa 1, kenapa harus kita pakar? Terus Salim bilang, nggak masalah aku jalan di bawah membimbing tali keledai. Tetapi Umar bin Khattab bilang enggak. Aku jadi Amirul Mukminin, ini amanah dari Allah, bukan privilege. Jadi kita gantian. Gimana caranya Amirul Mukminin? Dia nggak mau pertama Salim, dia nggak mau. Salim ini tabi'in kabir, pakar ilmu hadis. Jadi kata Umar bin Khattab gini aja, caranya kita berganti ini, selesai masa dia naik di atas keledai, 1 juz tilawah Al-Quran. Jadi setiap 1 juz jatahnya Salim naik. Kalau selesai Salim 1 juz, jatahnya Amirul Mukminin naik. Gimana mencari pemimpin seperti itu sekarang, Pak? Mustahil. Tapi nanti ada berita dahsyat. Akhirnya gantian 1 juz. Begitu sudah nampak benteng kota Yerusalem, alamak, jadwalnya Salim pula yang naik ke atas. Kata Salim, wahai Amirul Mukminin, ini istilahnya, kalau istilah Inggris apa ya? Nggak mungkin ini bisa kita lakukan. Wahai Salim, aku nggak mau gara-gara hal ini nanti tertahan kakiku masuk ke pintu surga karena dinilai sebuah kezaliman atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Jadi ya udah, tetap kau naik sampai di gerbang Yerusalem. Ya, Paus Sopranus itu menyambutnya Salim, kemudian Salim tunjuk. Itu Amirul Mukminin. Itu patriark. Pakaian Umar bin Khattab kan sangat kasar kan? Seperti orang yang bukan khalifah. Nangis itu patriark. Tahu apa yang dikatakan yang pertama sekali? Tangan Umar bin Khattab itu dicium. Katanya, hal ini sudah kami baca di dalam Injil, bahwasanya kota Yerusalem ini akan diserahkan kepada seorang monotheism atau orang yang bertauhid, yang bajunya berbahan kasar dan dia membawa keledai pembantunya, ataupun dia menggiring pembantunya atau maulanya. Sudah diberitakan di dalam Injil kepada siapa Yerusalem ini akan nanti diserahkan. Orang-orang yang berada di atas benteng, orang-orang Nasrani
Yahudi dan bangsa Arab yang di dalam situ. Mereka terkesima. Raja-raja Kristen aja nggak begini. Raja-raja Kristen itu pakaian tergeret-geret, Pak. Batu kualam, mutiara, berlian, belum lagi mahkota emas. Jadi mereka senang kalau Yerusalem ini dipegang oleh umat Islam. Akhirnya diberikanlah kunci Yerusalem kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi sebelum itu dibawa dulu Amirul Mukminin ini keliling, termasuk ke gereja Makam Kudus, ya, yang tempat yang suci lah bagi orang-orang Nasrani. Masuk waktu sholat, kata Patria, sholat aja di dalam. Bersih tempatnya, lega. Kata Umar bin Khattab, jangan. Biarkan aku dan kaumku sholat di luar. Supaya apa? Kenapa Amirul Mukminin? Kata Patria, kalau aku sholat di dalam, ya, nanti di masa selanjutnya, ini gereja akan dijadikan masjid. Dalil mereka apa? Karena dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sholat di sini. Dan itu akan menzalimi orang Nasrani. Makanya dipilihnya sholat di luar. Alasan kedua memang karena dia khalifah kan. Nanti ulama fikih bisa ikhtilaf pendapat apakah boleh sholat di rumah ibadah yang di dalamnya ada berhala. Sebenarnya boleh aja kalau pendapat Imam Abu Hanifah ditutup salibnya. Jadi disitulah patriark itu langsung mengambil kunci. Aku serahkan dan aku amanahkan kota suci ini kepada dirimu, wahai Amirul Mukminin. Ini patriark udah kayak orang beriman aja, manggilnya Amirul Mukminin. Diserahkan, kemudian oleh khalifah diserahkan kepada orang Arab dari orang Madinah yang sudah lama tinggal di Yerusalem, dan sampai sekarang kunci Yerusalem itu masih dipegang oleh keturunan dari yang diserahkan kepada oleh Umar bin Khattab. Singkat cerita udahlah itu dibuat al-muahadah al-Urshidah itu. Jaminan al-muahadah al-Umariyah. Jaminan dari Umar bin Khattab. Di situ dituliskan poin-poinnya bahwasanya salib, kemudian tempat-tempat suci orang Yahudi, orang Kristen itu tidak boleh diganggu. Kemudian yang dibedakan adalah orang Yahudi jalannya. Orang Yahudi kalau jalan di sebelah kiri. Nah, orang Nasrani dan orang mukmin dia boleh di sebelah kanan. Ini supaya apa? Supaya umat Islam itu tahu siapa yang keturunan Yahudi sebenarnya. Kalau sekarang kan Iran nggak tahu dia mana keturunan Yahudi, mana orang Parsi. Ketua intelijennya bunuh ahli nuklir, meledakkan salah satu fasilitas nuklir. 6 orang mereka kabur sebelum ditangkap. 6 ketua intelijen zaman Ahmadinejad. Ternyata dia agen Mossad, ketua intelijen. Jadi itu salah satu kepintaran Umar bin Khattab. Jadi kalian tahu mana orang-orang Yahudi yang sebenarnya. Jadi supaya jelas saja. Udah aman sampai datang Bani Seljuk tahun 1100. Bani Seljuk itu tahun 1098. Fighting dengan Bizantium di Konstantinopel. Hampir itu sudah mendekati Konstantinopel. Menang Bani Seljuk. Turki ini kan, Bani Seljuk menang. Kemudian Kaisar Alexius, pemimpin Konstantinopel atau Maharaja Bizantium, lapor kepada Paus Urbanus di Roma. Bantu kami ini. Ini Bani Seljuk udah merengsek hampir ke Konstantinopel. Padahal itu Kaisar Alexius sebelum nulis surat, dia pusing juga. Ini kan orang Eropa, orang Latin Eropa ini agamanya kan lain. Kalau orang Bizantium dia Ortodoks. Kalau Eropa Latin itu Katolik. Dan mereka beda jauh akidahnya, Pak. Natalnya pun beda. Tapi mau nggak mau, umat Kristen harus bersatu. Dia kirim surat. Tapi Paus Urbanus II nggak mau dia menolong
Konstantinopel. Kenapa? Karena dia nggak ikut Vatikan Roma, karena dia Ortodoks, nggak Katolik. Tapi dia mikirnya bagaimana merebut kembali Yerusalem yang dulu telah diserahkan kepada Umar bin Khattab. Maka dia berdiri di suatu pasar di Roma itu, di Vatikan itu, dia bawa resolusi jihad. Karena digosipkannya, dia membawa berita bohong bahwasanya orang-orang Nasrani di Yerusalem itu darahnya disembelih. Peziarah Kristen nggak boleh masuk Yerusalem. Harta orang-orang Nasrani itu diambil. Anak-anak gadisnya diperkosa oleh orang Islam. Jadi orang-orang Kristen Latin di Eropa ini, Italia, Jerman, Denmark, Inggris, Hongaria, itu pada marah. Akhirnya dari fatwa Paus Urbanus tadi terkumpullah sebesar 300.000 pasukan salib yang akan merengsek ke Asia. Nah, udah cukup Pak ya? Besok kita sambung lagi bagaimana pasukan salib akan datang ke Timur Tengah. Barakallahu li wa lakum, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika wa rzuqna birrahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lanjut ya. Insyaallah kita lanjut sampai hari Jumat. Jazakumullah khairan. Iqamah subuh masih jam 6.15 waktu Los Angeles.